اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والے تمام اساتذہ کرام اور مینجمنٹ کو عبادت ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اسلام آباد کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسٹینڈرڈائز لیسن پلاننگ۔ ایک دفعہ میں نے ایک جگہ پر چیلنج کیا تھا کہ پاکستان میں لیسن پلاننگ نہیں ہوتی، تو بہت بڑے وہ ادارے تھے جو یہ سن کر ان کو شوق لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے ادارے لیسن پلان نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا جی ہم لیسن پلان کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا لے کے آئیں، تو جب وہ لیسن پلان لے کے آئے تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ لیسن پلان لے کے آئے ہیں تو آپ ڈویژن آف سلیبس لے کے آئیں۔ بات بہت دھیان سے سننی ہے، ٹیچر سے بہت ریلیونٹ ہے یہ۔ اب ان کے پاس یہ کتابچہ تھا جس میں انہوں نے ایک پورے سال کی اپنی طرف سے لیسن پلاننگ کی ہوئی تھی۔ تو وہ لیسن پلاننگ میں کچھ یوں لکھا ہوا تھا کہ مائی بیسٹ ٹیچر، یا یہ 5.1 5.2 فزکس کے یہ نومیریکل یا سائنس کے یہ ٹاپک اتنی دیر میں یا 1 ویک میں اتنے پڑھانے ہیں۔ بھائی میں نے انہیں کو بولا کہ یہ لیسن پلاننگ نہیں ہے، اسے ڈویژن آف سلیبس کہتے ہیں۔ یعنی پاکستان میں ڈویژن آف سلیبس کا نام ہی لیسن پلان رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو دور ہونی چاہیے۔ جو قومیں لیسن پلان کر لیتی ہیں وہ بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ ہم دنیا میں اسی وجہ سے پیچھے ہیں کہ ہم لیسن پلان نہیں کرتے، ہم صرف ایک ہفتے میں یا 1 ماہ میں یا 3 ماہ میں یا 1 ٹرم میں اتنا سلیبس کور کرنا ہے، اسے ہی لیسن پلان کہہ کے ٹیچر کو تھما دیتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں، یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ وہ لیسن پلاننگ نہیں ہے، وہ اس کا نام کیا ہے؟ ڈویژن آف سلیبس، کہ سلیبس کو تقسیم کیا گیا ہے، ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تو لیسن پلاننگ کی تعریف جو ہے، لیسن کا اردو میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبق۔ تو یہ وہ سبق ہے جو ہم محاورے میں یوز کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ یہ محاورہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا ہم تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ اس کے برعکس ٹیچر جب سبق پڑھاتی ہے تو وہ بچوں کو ایسا سبق نہیں پڑھاتی کہ انہیں کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے بھی یاد رہے، تو کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کون سا سبق ہے کہ جو وہ کسی کو سکھائے گا یا سکھائے گی تو اسے زندگی بھر یاد رہے گا؟ اور کئی ایسی چیزیں ہمیں زندگی بھر یاد رہتی ہیں، کسی نے ہمیں سبق سکھایا ہوتا ہے یا کسی کو ہم نے سبق سکھایا ہوتا ہے، تو وہ کیوں ساری زندگی یاد رہتا ہے؟ یہ وہ والا سبق ہے۔ آج جو ٹاپک ہے اس لیے بہت دھیان سے آپ بھی ایک ٹائم نکال رہے ہیں، میں بھی اتنی دور سے آتا ہوں، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو نئی نئی چیزیں سکھائی جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ اصل میں لیسن پلاننگ کیا ہے۔ تو ایسے سبق کی ایسی منصوبہ بندی کرنا کہ لانگ ٹرم تک بچوں کی میموری میں وہ چیز بیٹھ جائے، ازبر ہو جائے، پانی کی طرح یاد ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے، وہ اس کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں، جو پلان کرتے ہیں، اسے لیسن پلاننگ کہتے ہیں۔ کلیئر ہے جی؟ اور جو ہم 1 ہفتہ پڑھانا ہے اسے ڈویژن آف سلیبس کہتے ہیں، وہ لیسن پلاننگ نہیں۔ آج میرے پاس جو پرفارما ہے، الحمدللہ عبادت ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اسلام آباد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جو ہم نے لیسن پلاننگ کا پرفارما بنایا ہے یہ اور کسی ادارے کے پاس نہیں ہے الا جنہیں ہم نے پرووائڈ کیا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اس کے مطابق اپنے لیسن کو، اپنے ٹاپک کو سیٹ کریں گے، پلان کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعی بچے کی میموری میں لانگ ٹرم تک چیزیں بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر اسے بس تھوڑی دیر کسی ٹائم ریوائز کرنا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں دوبارہ ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے میں مین ٹاپک بتا دیتا ہوں کہ لیسن پلاننگ اصل میں جو دنیا میں استعمال کی جاتی ہے وہ 5 سینسز اور 4 آبجیکٹیو پہ ہوتی ہے۔
5 सेंसेस और 4 ऑब्जेक्टिव पे होती है। 5 सेंसेस का आपको पता ही है, साइट, हियर, टच, स्मेल, टेस्ट। और 4 सेंसेस जो हैं वो एक है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और फिजिकल डोमेन। ये चारों मिलती हैं तो ये जो है वो 4H बनता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया का बेहतरीन निज़ाम तलीम वो 4H पर है, जो कि सूरा अल असर से लिया गया है, जहां अल्लाह कसम उठा के कहते हैं कि हर इंसान घाटे में है, सिर्फ वो लोग नहीं जो 4 काम करते हैं, आमनु वामिलुस्सालिहाती वतवस्सौ बिल हक और वतवस्सौ बिस सब्र। इसके अलावा कोई भी स्कूल कोई भी काम करता है तो वो घाटे में है। कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर किसी और तरह लेसन प्लानिंग करता है तो वो घाटे में है। अगर वो डॉक्टर बन जाएगा तो मे भी वो बाअमल मुसलमान ना बन पाए। हो जाता है कि नहीं ऐसा? बाज लोग पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, जो है कमिश्नर बन जाते हैं, लेकिन उन्हें लोगों के साथ बात करने का तरीका नहीं आता, तो वो नुकसान में गए क्योंकि 4H पे काम नहीं किया। वो अब इदारे की गलती है, वालिदैन की गलती है या उसकी खुद गलती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो नुकसान में आ गया। एक बंदे ने बहुत दौलत कमा ली, बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गया, कोठियां बना ली, बंगला बना लिया, लेकिन उसे सच नहीं बोला जाता, ठीक है, उससे सब्र नहीं किया जाता, वो बाअमल नहीं है या उसका अकीदा खराब है, तो गया वो जीरो पे आ जाएगा वो। ये तो टेम्परेरी दुनिया ना। तो इसलिए लेसन प्लानिंग जो है वो आपने 5 सेंसेस और 4 ऑब्जेक्टिव पे करनी है। और इसमें मैं आपको होमवर्क का भी तरीका बताऊंगा कि होमवर्क आपका एक्टिविटी बेस होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और विद एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। और आपने होम असाइनमेंट में प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फॉर प्रैक्टिस किस तरह देना है वो भी आज इंशाल्लाह आप चीजें सीखेंगे कि बच्चा घर में भी खुशी से वो काम करे। ये ना हो कि वो बोझ समझ के करे या वो उसको फायदा ना हो कि CW इज HW, कि जो क्लास में बोला बेटा यही नकल करके आप कॉपी, होमवर्क की कॉपी पे ले आना, वही टीचर चेक कर लेंगे तो बस। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। गो के वालिदैन को अच्छा नहीं लगता कि आप कोई नई चीज दे दे, वालिदैन मुश्किल में पड़ जाते हैं कि जी बच्चे कहां से ढूंढ के लाएं, कहां से करें। बच्चे नेट यूज करना पड़ता है, बच्चों को वो वालिदैन को या ट्यूशन वालों को कहना पड़ता है जी ये चीजें हमें ढूंढ के दे, तो ये वो क्या कहते हैं, इरिटेट होते हैं। लेकिन आप वालिदैन को ट्रेनिंग में समझाएं कि जब तक बच्चे को क्रिएटिव सिस्टम, प्रोडक्टिव सिस्टम नहीं समझाएंगे तो फिर मुसलमानों में साइंसदान पैदा नहीं होंगे। जितनी भी इजादात हैं, इन्वेंशन है, नई चीजें हैं, वो सारी की सारी नॉन मुस्लिम कर रहे हैं। आपके इल्म में है ना, मोबाइल देख लें, मुसलमान ने तो नहीं इजाद किया जी, बात समझ लग रही है कि नहीं। कंप्यूटर जो लेटेस्ट इजाद है, मुसलमान ने तो नहीं इजाद की। सॉफ्टवेयर, आपकी जितनी सारी चीजें सारी वो काफरों के हाथ में है। वजह कि पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइज लेसन प्लानिंग नहीं की जाती और होमवर्क जो है वो एज इट इज क्लास वर्क दे दिया जाता है, या बोला जाता है जी ये माई बेस्ट टीचर 5 दफा लिख के ले आना, या ये 5 के 5 सवाल करके ले आना। इस तरह के होमवर्क दिए जाते हैं जिसमें बच्चों का जो क्रिएटिव सिस्टम है वो डैमेज कर दिया जाता है, वो डाउन कर दिया जाता है, वो क्लोज कर दिया जाता है, वो खत्म कर दिया जाता है। और जबकि क्रिएटिव होमवर्क देने से कि उस जैसी एक नई चीज लेके आनी है, वो बच्चा कुछ भी लाए तो उसका माइंड जो है, उसके सिग्नल जो है वो ऑन हो जाते हैं, उसे मजा आता है। वो फिर फेसबुक पे गलत मलत चीजें देखने की बजाय या गूगल में गलत मलत चीजें देखने के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है नई डिस्कवरी करने में, फिर उसे उसमें मजा आता है। लेकिन ये टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, और ये जो टेस्ट डेवलप करता है वो टीचर है जी। बात समझ लगी? आज आपको वो भी तरीका बताएंगे कि किस तरह आपने टेस्ट डेवलप करना है लेसन प्लानिंग करते हुए। क्लियर है जी? बातें समझ लग गई हैं? तो लेसन प्लानिंग 5 सेंसेस और 4 ऑब्जेक्टिव पर होती है।